کی اگر گپ داشته باشد رود به عبدالله ابن عباس. یعنی یک قاضی عالم شریعت هست، داننده علم های شریعت هست، میداند که الله تعالی در این باره چه حکم کرده است، ولی به سبب رشوه باشد یعنی پاره، یا به سبب خویش و تباری طرف خصم باشد و یک سبب ناحق حکم میکند. چون که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه دو قاضی در دوزخ است، یک قاضی در جنت است. ناحق حکم میکند. آیا یعنی ناحق حکم کرد طبق فرموده الله تعالی و طبق نازل کرده الله تعالی حکم نکرد، طبق قرآن حکم نکرد، طبق سنت حکم نکرد. و من لم یحکم بما انزل الله، الله تعالی میگه کسی حکم نکند به غیر آنی که الله نازل کرد، حکم کند به غیر آنی که الله نازل کرد، یعنی به دیگر چیز، فاولئک هم الکافرون، اینا کافر هستند. ابن عباس در تفسیر همین آیات چی گفتن؟ قال لیس بالکفر الذی تذهبون الیه، این کافری که الله تعالی در اینجا گفت نه اون کافری که شما میفهمید گفتن. انه لیس بکفر ینقل عن المله، این کفر نیست که از ملت اسلام نقل کند به بیرون اسلام. این کفر نیست که از ملت اسلام نقل کند به بیرون اسلام. بعد آیات را باز تلاوت کردن. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون کفر دون کفرین گفتن. این سخن ابن عباس است تا همینجا. یعنی این آیات و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون کفر دون کفرین، این سخنی که است سخن عبدالله ابن عباس است. بعد این حدیث در کجاست؟ اخرجه الحاکم، این حدیث امام حاکم روایت کرد، ابو عبدالله حاکم نیسابوری در کتاب مستدرک روایت کرد. مستدرک حاکم کتابی است که امام حاکم اون حدیث هایی که صحیح است در نزد خودشان و باید اون حدیث ها در داخل صحیح بخاری و مسلم می آوردن، ولی بخاری و مسلم روایت نکردن، برای اینکه امام بخاری گفتن که و ما ترکته من الصحاح اکثر، حدیث های صحیحی که در بیرون صحیح بخاری هست بسیارتر است از اونی که در داخل صحیح بخاری است. کی اگر گپ داشته باشد رود به عبدالله ابن عباس حبر الامه و ترجمان القرآن، شخصیتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردن اللهم علمه التاویل و فقهه فی الدین، پروردگار این شخصیت فقیه در دین و عالم تفسیر بگردان گفته دعا کردن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، خیلی که شنیدید این کس به نام یعنی سهراب عودلیون، مقصد در مدینه منوره تحصیل کردگی هست. این در اینجا درباره آیتی که شبهه مرجعه ها هست، شبهه مرجعه هایی هست که این شبهه را الحمدلله که اینها روز تا روز مسکه خدا یعنی که کشوده ایستادند. این یک نعمت است و یک رحمت الله است که حق از باطل جدا بشود، این رحمت الله است. اما انسان هایی که خدا به حق نسبت میدهند اما در زیر حق پنهان شده باطل خدا یعنی به نهایت یک زیبا کرده به مردم نشان میدهند. البته که این یک مصیبت است که انسان ها نمیفهمند. الحمدلله که به این شبهه هم باذن الله سبحانه و تعالی ما رد میزنیم به قول خود. البته نه به قول خود نه. الله سبحانه و تعالی چیکار الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیه 44 که آیت دور دراز است، جایی که این انسان خون در اینجا الله سبحانه و تعالی چی میفرماید؟ و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، یعنی کسی که به اون حکمی که الله نازل کرده است به اون حکم نکند او چی است؟ کافر است. الکافرون تمام طالب علم هایی که زبان عربی را میدونن الف لام این معرفه هست، یعنی الف لام قطعی اومد. خیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگن که الف لام قطعی، هر کفری که الف لام قطعی است کفر اکبر است میگوید. و در جواب به این شبهه خیلی که طبق مقصد قول ابن عباس رضی الله عنه که میگوید که کفر دون کفر، شما بیروید به ابن عباس گپ زنید، یعنی مرا کاردار نشوید. یعنی این چی عقیده است؟ این تو یک چیز بگویی بیان نکنی، بیروید به ابن عباس گپ زنید، یعنی در پسی سخنهای ابن عباس پنهان شدن. ولی انشاءالله یک ویدیوی عروسی است که چند شیخای عرب وقتی که به این شبهه های مرجعه ها رد میزنند، بعد از ردیه انشاءالله او ویدیو را میمونیم انشاءالله. در اینجا در جواب این باید چگونه جواب داده شود که میگوییم که از چند جهت این قول باطل است. از چند جهت این قول چی است؟
باطل است. اولین قولی که به باطلی این دلالت میکند، قبل از هر چیز باید یعنی بگوییم که این قول ابن عباس ضعیف است. از همه پیش میگوییم که این قولی ضعیف است. به چی سبب ها ضعیف است؟ ان شاء الله سبب ضعیفی این رو بیان میکنیم. و کیها ضعیف میگویند؟ و این اثر از طریق سفیان ابن عیینه از هشام ابن حجیر از طاووس از ابن عباس روایت شده است. یکی از راویان این روایت هشام ابن حجیر است که علما در موردش چی گفتند؟ در موردش میگویند که یعنی که این کی بود؟ یک انسانی که مقصد قولش گرفته نمی شود. و علما چی گفتند در عبارت؟ امام احمد ابن حنبل رحمه الله میگویند که هشام ابن حجیر لیس بقوی، یعنی که قوی نیست. هشام ابن حجیر میگوید که این قوی نیست. میگوید العلل و معرفت الرجال رقم 752. العلل و معرفت الرجال. یحیی ابن معین میگویند که بر احادیث او یعنی ضربه میزنم. بر احادیث او ضربه میزنم. میگوید جرح و تعدیل جلد 9 صفحه 54. یحیی ابن معین میگوید. و ابن الجوزی او را چکار میگد؟ ابن الجوزی میگوید که او ضعیف است. در کتاب ضعفاء و المتروکین با رقم 3593 ذکر میکند. و همچنین ابن عدی او را ضعیف میداند. الكامل فی الضعفاء الرجال با رقم 2028. و همچنین الذهبی او را چی میکند؟ ضعیف میداند. یعنی ذهبی ضعیف میداند. المغنی فی الضعفاء با رقم 6744. العقیلی هم او را چی میگوید؟ ضعیف میداند. یعنی در ضعفا جلد 4 صفحه 338 ذکر میکند. اما سوال اینجاست که اگر هشام ابن حجیر ضعیف است، چرا امام بخاری و امام مسلم از او حدیث نقل کردند؟ انا این شبهه است. نگاه کنید، چرا امام بخاری و امام مسلم از او حدیث روایت کردند؟ از کی؟ از هشام ابن حجیر. سببش چی بود؟ هشام ابن حجیر جواب همین است که امام بخاری در 2 جا و امام مسلم در 1 جا از هشام حدیث روایت کرده است. اما برای جواب قول امام ابن عیینه را میگویم که یعنی میگوید لم نأخذ. ابن عیینه چی میگوید درباره هشام ابن حجیر؟ لم نأخذ منه الا ما لم نجد عند غیره. یعنی که ما از او نمیگیریم، یعنی حدیث نمیگیریم، از او نمیگیریم مگرم در نزد دیگر از انسان ها اگر او حدیث رو نیابیم. مگر یعنی سبب گرفتن حدیث از او رو فهمیدیم که تا اینکه در نزد دیگر انسان اگر نیابن حدیث نمیگرفتن از او. مثلا نگاه کنیم، یک مثال عادی، یک برادر ثقه، یک طالب علم ثقه وقتی که به شما یک حدیث رو میگوید و به مانند همون یک صوفی مشرک هم حدیث رو میگوید، این چی جای مشکل دارد؟ مثلا شما میگوید که بله این حدیث چی است؟ حدیث صحیح است. مثال برای چی؟ برای که یک طالب علم مثال به شما
کلا معلوم کرده بود که او حدیث در فلان 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 جا اومده است. یعنی به همین خاطر یعنی چی؟ هشام ابن حجیر، هشام ابن حجیر یعنی که چی است؟ ضعیف است، از او گرفته نمی شود الا اگر در نزد دیگر کس یعنی که همون حدیث روایت نشود. یعنی حدیث رو از او هشام یعنی قبول نمی کنیم مگر این که از غیر او همون حدیث روایت شده باشد. یعنی احادیث هشام زمان قبول است که برای یعنی که برای همون یک دیگر حدیثی که مثلا با مانند حدیث همون یعنی حدیث او رو دیگر کس روایت کرده باشد بعدا او قبول میشد. امام بخاری و مسلم هم اون روایت رو بر متابعتی آوردند، یعنی که از دیگر روش هم چکو کردگی هستند، ذکر کردگی است، از دیگر روش هم روایت میکنند. اما بر روایت صحیح از ابن عباس قول ضد این قول کفر دون کفر، ضد همین قول دون کفر دون کفر است که یعنی چون میگو در روایت صحیح اومده که ابن عباس هم قائل به چی؟ به اکبر بود، یعنی به کفر اکبر این بود که از طاووس نقل است که از ابن عباس پرسید در مورد این آیه که ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. ابن عباس رضی الله عنه گفت که هی کفرون، گفت این کفر است، گفت یعنی اون کفر است. یعنی و در روایت دیگر اومده که هو به کفر، این هم خیلی یعنی کفر. یعنی در دو سه جو چیکار کرد؟ گفت که این یعنی که چی است؟ کفر است ابن عباس رضی الله عنه. به همین خاطر یعنی که در زمانی که یعنی که در زمانی یعنی در زمانی کی بود؟ در زمانی اموی ها همین قول ابن عباس چیکار کردن؟ در بعضی همون خلفایی که مثلا خوارجی ها وقتی که اونها رو بعضی خلفاها رو تکفیر میکردن، در او وقت اونها رو به همین قول ابن عباس چیکار میکردن؟ همین قول ابن عباس می آوردن. برای چی؟ برای اون خوارجی هایی که یک خلیفه که مثلا اصل مثلا قرآن و سنت است، یعنی 100% در به قرآن و سنت حکم میکنن، اما در یک حکم خیلی که در دیگر جو ابن عباس میگوین که در همون تفسیر ابن کثیر که و من اقر به فهو ظالم و فاسق، و اگر او در همین حکمی که میکند مثلا یک انسان 100 دره اگر زدن لازم باشد، اگر انسان همون انسان یعنی که 100 دره نیو 90 دره میزند، این انسان فاسق است. و اما 110 دره که زد ظالم می شود. اما در حالت اقرار بودن یک حکم. به همین خاطر در اینجا یعنی چی است؟ در اینجا درباره یک دولتی که دولت اسلامی و خلیفه مسلمان ها است، درباره این گپ میرود میگوید که در زمان همون اموی ها همین واقع شد. سخن ابن عباس آورد، اما اصل ضعیف است. اگر گویم صحیح است به انمی حالت دلالت میکند. و امروز چطور میشود که چطور ممکن است که یعنی ابن عباس حکمی بغیر ما انزل الله رو یعنی که چیکار بکند؟ کفر دون کفر بینامد، در حالی که جماعت نزد ابن عباس آمدند و سوال پرسیدند و او گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود این طور است که ولی اون جماعت ابوبکر و عمر وقتی ابن عباس رضی الله عنه گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، اون جماعت چی گفت؟ ابوبکر و عمر یعنی که این طور میگویند. ابن عباس چی گفت؟ من گفت یعنی توشک ان تنازل عليكم الحجارة من السماء اقول لكم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم و تقولون قال ابو بکر و قال عمر. یعنی نزدیک است که از آسمان برای شما چی؟ برای شما یک سنگ ببارد
که من میگویم که رسول الله صلی الله علیه وسلم، شما میگویید که ابوبکر و عمر. یعنی یک حکم کوچک به سوال ابن عباس این طور عصبانی میشد، حالا چی رسد که مثلا به این که مثلا حکومت قانونی اسلامی رو تغییر دهد و قانون غیر یعنی که حکم الله امروز که مثلا سکولاریسم و دموکراتیسم و اینها هستند، چگونه می شود که اینها یعنی که در زمین پهن می شوند به تمام یعنی که صورتش، اما یگان خیل به همین آیتی که مثلا این عموما ربط ندارد، یعنی ربط ندارد مراد از این که این به اینها موافقت نمیکند اگر طریق صحیحش گیریم. به همین خاطر کسی که اگر به حکم الله به حکم غیر حکم الله اگر حکم میکند، او انسان چی است؟ او انسان کافر است. این انسان. و همچنین در دیگر قولهای دیگر سلف هست به مانند اسحاق ابن راهوی، اونو گفتند که اگر یک انسان چیکار بکند، دفع شیئا انزله الله، این انسان کافر است. گفتند انه کافر، گفتند یعنی هر اون چیزی که یک حکم الله رو یعنی که از بین میبرد کافر است. یعنی چگونه میشد که امروز این آیت میگویند فقط حواله به سوی ابن عباس میکنند؟ آیت خوندی باید بفهمونی که به کدام حکومت این دلالت به کدام حکومت این یعنی که این آیت رو حجت به کدام حکومت کرده می شود، کفر دون کفر، و در کدام حالت می شود. و همین خاطر و دیگر منبع هایی که در اینجا بود از تفسیر عبدالرزاق و همچنین ابن جریر الطبری مقصد ما ذکر کردیم. و همین بود انشاءالله که ما امید میکنیم از الله سبحانه و تعالی که کسانی که همین گونه یعنی که سخنها را میگویند کفر دون کفر، الله سبحانه و تعالی لایق هدایت باشند، الله سبحانه و تعالی هدایتشون کند، و لایق نباشند الله سبحانه و تعالی ما فقط چیکار میکنیم؟ الله خودش به این گونه انسان ها کفایت کند. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Они вбили себе сюда что-то, думая, что это истина. Мы будем судить по Корану и Сунне, мы будем делать это, мы будем делать то. А затем они к этому также добавляют: кто правит не по книге Аллаха Возвышенного, тот кафир. Даже несмотря на то, что это всего лишь одна строчка в Коране. Ни один из ученых, Ибн Таймия, забудьте Ибн Таймия, отложите его пока в сторону. Ибн Аббас, Тауус, Ата, ученые ислама. Ибн Аббас, его ученики, табиины. Затем те, кто пришли после них. Имам Ахмад, так, Ибн Таймия, Ибн Аль-Кайим, Ибн Раджаб, Имам Аль-Аджури. Ученые, которые пришли после них, никто не приходил и не брал этот аят на его очевидном смысле. Напротив, имам Аль-Аджури сказал, что этот аят из аятов муташабихат, которые хавариджи взяли на его очевидном смысле. И брать его на очевидном смысле — это быть подобно хавариджам. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими.
Достопочтенный шейх, да содействует вам Аллах, задающий вопрос спрашивает, может ли тагут быть мусульманином, как, например, тот, кто судит или правит не потому, что не спаслал Аллах. Тот, кто судит не потому, что не спаслал Аллах, не является мусульманином. Если он настаивает на этом действии, разрушает шариат и приходит с рукотворными законами в качестве замены, то такой, да, не является мусульманином. Да дарует вам Аллах свое благо. Благородный шейх, поступает множество вопросов касательно применения рукотворных законов, составления их и правления по ним, заменяя при этом шариат Аллаха. Это малый или большой куфр? Недозволено применять или насаждать рукотворные законы, составлять их, потому что все это из хукма тагута. И это то, что попадает под «не помогайте друг другу в грехе и вражде». Будь то их составление, применение или насаждение, распечатывание. Все это относится к помощи друг другу в грехе и вражде. И все это из хукма тагутов. А что касается замены шариата, то это абсолютно недопустимо ни для кого. А касаемо того, что ты спросил, замена шариата на противоречащие законы и управление или суд по ним, то все это относится к большому куфру. Это куфр. Это куфр. Всевышний Аллах сказал, те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что не спаслал Аллах, являются неверующими. Кто правит не по книге Аллаха Возвышенного, то это уже кафир. Ни один из ученых не приходил и не брал его вот так, на его очевидном смысле. Этот аят имеет тафсиль, разъяснение, потому что вы можете обратиться к сахабам, кто разъяснил это. Ибн Аббас сказал, это не то неверие, на которое люди ссылаются. Как, например, неверие в Аллаха, Его пророков, Его Писания, Его ангелов. Что случится с человеком, который не поверит, что есть ангелы? Он станет кафиром. И он, Ибн Аббас, сказал, что это неверие не то же самое. Он сказал, что это куфр дуна куфр. Это малое неверие, небольшое. Сказал Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах касательно слов Аллаха, те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что не спаслал Аллах, являются неверующими. Он сказал, это не то неверие, на которое люди ссылаются. И говорит Таус, был спрошен Ибн Аббас насчет этого аята, и он сказал, и это не куфр, подобный тому, кто не верует в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его пророков. И он также сказал, это куфр, который не выводит человека из ислама. И сказал Суфьян ибн Аби Джурайдж, передавая от Ата, неверие, которое является частью большого неверия, притеснение, которое является частью большого притеснения, несправедливость, которая является частью большой несправедливости, нечестие, которое является частью большого нечестия. Это передается от Ибн Аббаса. Не следует рассматривать это неограниченно. Применимо лишь к аяту, в котором Аллах сказал, что такие являются неверующими. И невозможно, чтобы Аллах сказал о ком-то, что он кафир, а затем пришли мы и сказали, нет, это не куфр. Правильнее будет, что это касается особенных моментов, в которых человек судит не потому, что не спаслал Аллах, в то время как верит в сердце, и верит, что он грешит в своем судействе, и что он достоин наказания. Это и есть то, к чему применяют эти слова. Куфр дуна куфр. А что касается замены шариата Аллаха на рукотворные законы, или предпочтения шариату Аллаха рукотворных законов, и высказывания относительно этого, что это является куфр дуна куфр, то такое невозможно. Потому что в реальности это неверие, о которых Аллах сказал, такие являются неверующими. И мы ранее упоминали аяты из суры Ан-Ниса, в которых Аллах говорит о тех, кто лживо заявляет о том, что они верят в то, что было ниспослано Мухаммаду, и в то, что было ниспослано до него. Затем Аллах упоминает об их желании искать суда у тагутов, и как эти желания выводят их из лона веры. Затем Он упоминает об их качествах, пока не говорит, но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью. Итак, из этого аята выходит несколько очевидных условий вместе с судейством по закону Аллаха, а это полное подчинение и довольство этим.
Если какое-либо из этих условий отсутствует, то такой человек не является верующим. А что касается правления людьми согласно рукотворным законам, а затем такие приходят и говорят, что это есть куфр дуна куфр, то невозможно, чтобы такое сказал Ибн Аббас или кто-то из ученых, которые понимали то, что было ниспослано Аллахом Мухаммаду, саллаллаху алейхи. Напротив, куфр дуна куфр касается конкретных вопросов, как, например, человек судит по одному или двум вопросам, или то, что близко к этому, не из того, что не спаслал Аллах. И его сподвигло на это либо мирской интерес, или он хотел достичь или сохранить работу, которую в противном случае он боялся потерять. И такой говорит, это моя работа, которая меня кормит, ну или что-то схожее с этим. То в таком случае, да, про это можно сказать, что это куфр дуна куфр. И вне всякого сомнения, джихад против хавариджей — это самый великий джихад на пути Аллаха. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал их убивать, он ясно дал знать, что будет великая награда от Аллаха тем, кто убьет их. Он сообщил нам, что если бы он их встречал, то убивал бы. И это то, на чем большинство ученых, и это более правильное мнение, как определил это шейхуль ислям Ибн Таймия и другие, что если кто-то станет известен, что он из числа хавариджей, и он не покается, то он должен быть убит, даже если он один. Эти самозванцы взяли на себя ту же роль, что и нововведенцы, которые хотели уподобить призыв Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба пути хавариджей. И как всегда, цитируя хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, относящиеся к их убийству, и награде тех, кто их убьет, и будет убитыми. В общем, воодушевление на сражение и их убийство. В ответ на клеветнические обвинения надждийского призыва, полученные в те времена, которые повторно используются сегодня мурджиитами, нет в этом разницы. В 11-м томе ад-Дурар передается: хавариджи, о которых нас проинформировал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, уже появились во времена халифата Али ибн Аби Талиба и причинили вред в результате битвы при Саффине. Таким образом, они сделали очевидным свой такфир сахабам, согласно тому, что произошло между ними в сражении, и, как итог, они вынесли такфир Али, да будет доволен им Аллах. Так он призвал их вернуться к истине. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, привел в качестве доказательства слова Всевышнего Аллаха: если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Он показал им, как Аллах назвал их верующими, несмотря на сражения между ними. И они, хавариджи, отвергли судейство людей и сказали: нет суда, кроме суда Аллаха. И Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, начал вести с ними спор относительно этого и привел в качестве доказательства слова Аллаха: если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного судью из его семьи и одного судью из ее семьи. И остальное, что было из этого упомянуто в книгах по хадисам и в сiyar. И сахабы, да будет доволен ими все Аллах, а также табиины и имамы, пришли к единогласию, что это и есть те люди, которых пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул в своем хадисе, как то, что с ними будет сражение. И он оповестил об этом повелителя правоверных Али ибн Аби Талиба, да будет доволен им Аллах. И явные признаки того, о чем оповещал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, были обнаружены среди них. Задумайтесь, как сахабы, да будет доволен ими всеми Аллах, изначально начали иметь дело с теми, кто вынес такфира Али и остальным сахабам, да будет доволен ими всеми Аллах. Те, кому был обещан рай поименно. Как сахабы обошлись с ними? Али, да будет доволен им Аллах, послал Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, к ним, попытаться завести диспут с ними, чтобы убедить их вернуться к истине. Противопоставьте этот подход сахабов с подходом сегодня, где вас называют хариджитом не за то, что вы выносите такфир тем, кому был обещан рай при жизни самим Аллахом, тем, о которых Аллах сказал в Коране: Аллах доволен ими, и они довольны им. Не из-за них. Сегодня вас называют хариджитом за то, что вы выносите такфир тем, кто поклоняется иному помимо Аллаха, кто заменяет шариат Аллаха на рукотворные законы или имеет военный союз с неверующими против мусульман.
и в других вопросах, которые имеют противоречие основам веры ислам, Аллаху муста'ан. И те, которые обвиняют людей в хариджизме, не посылают свои учения, чтобы попытаться убедить тебя вернуться к истине. Напротив, они сдают тебя спецслужбам, чтобы тебя закрыли и мучили в тюрьме, пока ты не умрешь или не потеряешь рассудок. Это, конечно, диковинно и опровергает предположение о том, что те, кого они обвиняют в хариджизме, по факту являются хариджитами. Однако реальность для любого человека в здравом уме совершенно противоположна. В наше время единобожник — это хариджит, а зиндык — это так называемый саляфит. Аллаху муста'ан. Касательно недавнего случая, благородный шейх, наблюдается увеличение числа людей, осуждающих других в хариджизме, и в том, что они из Ахлюль-Буга, бунтари. Мы надеемся, что вы охарактеризуете и различите между хариджитами и Ахлюль-Буга, и что схоже в этих ярлыках. Ахлюль-Буга отличаются от хариджитов. Хариджиты — это те, кто выносит такфир мусульманам за большие грехи, помимо большого ширка. Это и есть хариджиты. А также те, кто делают кровь мусульман дозволенной, разрушают договор подчинения законным мусульманским правителям. Это и есть хавариджи. А что касается Ахлюль-Буга или бунтарей, они просто выходят из подчинения законного правителя мусульманина или сражаются против него, и есть страх за безопасность мусульман в результате их действий. И с ними сражаются, как сказал Всевышний Аллах. Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них притесняет другую, то сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Итак, с бунтарем ведется борьба, чтобы сдержать зло, которое он приносит. Да. Ответим ему. Те, кто вынес такфир сахабам, они кафиры без сомнения? Да. Это потому, что они вынесли такфир сахабам? Да. Даже если они не восстали против них. Но тот, кто восстает против современных правителей. Те, кто делает что? Например, группа восстает против современного правителя. Мы можем ей вынести такфир за это или нет? Нет. Большинство из них, если они поступают так, считаются Ахлюль-Буга или бунтарями. Они из числа бунтарей. Потому что большинство правителей, присутствующих сегодня в мусульманской умме, заслуживают восстания исключительно из-за их нечестия и порочности. И те, кто выходят и восстают против них при наличии толкования относительно его необходимости, не из-за вынесения такфира за большие грехи, а по причине сегодняшних правителей, их фиска, порочности и дозволения того, что Аллах сделал запретным. И некоторые из них могут иметь явный куфр, к примеру, забрасывать ислам себе за спины и править не по закону Аллаха. Шейх упомянул в своей речи о недопустимости устранения зла, которое в итоге приведет к еще большему злу. Итак, допустимо ли восставать против правителя, который упраздняет предписанное исламом наказание, открывает бары, сажает мусульман, ограничивает строительство новых мечетей? Принесите нам пользу своим ответом. Я имею в виду, возможно ли убийство таких правителей? Это принцип шариата, то, что он упомянул. Это принцип шариата. Недопустимо устранять зло, которое в итоге может привести к еще большему злу. Итак, если кто-то хочет запретить зло человеку, который, к примеру, сидит и распивает алкоголь, или делает иное какое-то зло, и если этот запрет приведет к еще большему злу, к примеру, убийству или к чему-то схожему с этим, то такого следует оставить одного в покое, чтобы он не совершил еще большего зла, чем существующий его грех. И подобно этому, убийство грешного правителя мусульманина. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил восставать против такого, потому что их убийство приведет к еще большей фитне, хаосу, убийству невинных, или к чему-то схожему с этим. И когда его спросили о грешных правителях-мусульманах, и сказали, разве мы не можем против них сражаться? Он ответил, нет, до тех пор, пока он сохраняет молитву среди вас. Он также сказал, кроме как если вы не увидите явный куфр, о котором у вас есть довод от Аллаха. Он также сказал, отдавайте им их право, которое они заслужили, и просите Аллаха о своих правах. Он также сказал, не из нас тот, кто поднимает оружие против них, то есть законных правителей мусульман. Также он сказал, и любой, кто придет и прикажет собраться вокруг одного человека,
и дать ему байат, присягу, с намерением разрушить единство или разрушить джамаат, то убейте его, кем бы он ни был. Итак, восстание против законного правителя мусульман запрещено, если итог приведет к еще большей фитне, или если нет явного куфра. Однако, если они увидят явный куфр, есть сильная армия, доступная и способная заменить существующего правителя на того, кто лучше него, и если по итогу это не причинит большего вреда мусульманам, то такое действие, то есть восстание, поощряется. Сказал имам Абдуль-Азиз ибн Мухаммад ибн Сауд, да помилует его Аллах, в Ад-Дурар: «И нам известно, что наши враги приходят к тебе и лгут тебе о нас, возводят на нас великую клевету. Они говорят о нас, что они оскорбляют пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и делают массовый такфир мусульманам. И они обвиняют нас, что мы якобы говорим, что люди 600 лет назад и по сей день не были на истине, и все они неверующие, и что любой, не сделавший к нам хиджру, является неверующим. И в гораздо большем, все большем и большем количестве лжи, что любой человек в здравом уме поймет, что это из-за агрессии, гнета и клеветы. Независимо от этого поклепа, у нас есть пророк, как пример, чтобы найти в нем утешение. Его враги говорили о нем: он унижает Ису и его мать, и они называли его вероотступником, колдуном и сумасшедшим. И мы не выносим такфир, кроме как тем, кто знает таухид и оскорбляет его, и называет это религией хавариджей. Затем ученые разделились относительно хавариджи. Группа из них заявила, что они вероотступники, террористы, хавариджи. Другие ученые сказали, что они вышли из лона ислама. А другая группа ученых сказала: нет, они не вышли из ислама, они нововведенцы, злодеи, убийцы, бандиты. Но они все еще находятся в лоне ислама. Шейх Аль-Фаузан придерживается того, что они неверующие. Хариджиты не неверующие.